بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ونت السلام ومنک السلام علیک یا ارجو السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تبارک ربنا یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ تعالیٰ تجھ سے دعا ہے جس طرح کل کا روزہ تو نے ہمیں نبھانے کی توفیق عطا فرمائی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اسی طرح آج کا روزہ ہمیں اس کی حرمت کے مطابق اس کو نبھانے کی توفیق عطا فرما۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور تو ہمیں ہماری اوقات کے مطابق نہیں بلکہ اپنے ذات کے مطابق رزق حلال عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ بسم اللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ میں نے تیسرے پارے کی تلاوت شروع کی ہے، تو الحمدللہ میری جو روٹین ہے، جو رمضان المبارک کا مہینہ ہوتا ہے، اس میں 2 قرآن پاک میں ختم کرتا ہوں، تو آپ سے بھی یہی التماس ہے کہ آپ اس بابرکت مہینے میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ آپ کا جو بھی نیک عمل ہوتا ہے اس کا اجر دگنا بلکہ کئی گنا کر دیتا ہے۔ تو اس لیے آپ بھی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں اور اپنے والدین جن کے اس دنیا میں نہیں ہیں یا عزیز و قارب نہیں ہیں ان کو پڑھ کر بخشیں۔ جی شکریہ۔ جی ناظرین، ہماری نشریات روشن رمضان کے نام سے جاری ہے، جو کہ میرے یوٹیوب چینل ایم اے فانی پر آپ کو دیکھی جا سکتی ہے۔ نیچے میں لنک دے رہا ہوں اس کا، اس پہ آپ نے جا کے یوٹیوب پہ لائک کرنا ہے، شیئر اور سبسکرائب کرنا ہے اور اس کے بیل آئیکن کو لازمی دبا دے تاکہ ہماری روز کی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث قدسی میں حضرت ابو سعید رضی اللہ ارشاد مبارک میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشغولی کی وجہ سے ذکر کرنے اور دعائیں مانگنے کو فرماتے ہیں میں اس کو دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ مشغولی کی وجہ سے ذکر اور اللہ تعالیٰ دعائیں مانگنے کو سارے کلاموں پر میں اس کو دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو تمام اور اللہ تعالیٰ کے کلام کے سارے کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسے خود اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوقات فضیلت حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام بارک ربنا یا ذا الجلال والاکرام ربنا ظلمنا انفسنا حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة ربنا ظلمنا انفسنا وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر ربنا آتنا فی الدنیا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا عن حرامك وأعطنا من فضلك لا إله إلا أنت كفني بحلالك عن حرامك اللهم كفني بحلالك صلى الله على خلقه محمد وعلى آله وصحبه اللهم كفني بحلالك أجمعين بحرامك وأعطني من فضلك صلى الله على خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الکریم۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام اہل اسلام کو دوسرے روزے کی افطاری مبارک ہو، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں اور آپ کی زندگی میں ایک اور مہینہ لے کے آیا ہے رمضان کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی برکتوں اور رحمتوں سے نزول ہم پر نازل فرمائے اور اس کی حرمت اور اس کے تقدس کو اور اس کی جو حرمت ہے اور اس کے تقدس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے پورے اجر کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے علاوہ دوستوں سے کوئی سوال ہے تو وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے رمضان کے بارے میں۔
बाबा जी क्या सफ़र की हालत में रोज़े की माफ़ी है? सफ़र की हालत में रोज़ा बंदा छोड़ सकता है, लेकिन जो आजकल का दौर है ना, अगर उसको देखा जाए तो इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने लाहौर से कराची जाना है तो उसने अगर जहाज़ के ज़रिए जाना है तो उसको तो कोई तकलीफ़ नहीं है ना। वो पुराने दौर में होता था कि सफ़र जो घोड़ों पे या गधों पे होता था या ऊँटों पे सफ़र होता था तो लंबा सफ़र होता था, तो इसलिए रोज़ा छोड़ देते थे, तो उसमें छूट होती थी। और आजकल तो ये गाड़ियों का है, बसों का दौर है, सहूलतें इतनी हैं कि इंसान अगर रोज़ा रख के जाए भी ना तो कोई उसके लिए मुश्किल नहीं है। लेकिन इसके बावजूद इस्लाम में ये जायज़ है, अगर बंदा चाहे और उसने सफ़र करना है लंबा तो वो रोज़ा छोड़ सकता है, लेकिन उसके लिए ना दूसरा रोज़ा वो बाद में पढ़ ले, रख ले, तो किसी और दिन में दूसरा रोज़ा रख ले। जी किसी और मेरा सवाल ये है बाबा जी कि अगर रोज़ा जानबूझ के तोड़ दिया जाए तो उसका कफ़ारा क्या होगा? जानबूझ के अगर रोज़ा छोड़ा जाए ना, एक बंदा है छोड़ा जाए। छोड़ा जाए यानी कि छोड़ा जाए ना, छोड़ना तो है, तो फिर अगर आपने किसी काम की वजह से छोड़ दिया ना तो उसकी वजह से आप दूसरा रोज़ा किसी और दिन में रख सकते हैं, तो उसकी कज़ा आपको हो जाएगी। किसी वजह से आपने छोड़ दिया, यानी बीमारी की हालत में, सफ़र की हालत में या किसी और वजह से आपने छोड़ा है ना, तो वो आप उसका कफ़ारा ये कि आप दूसरा रोज़ा रख सकते हैं। लेकिन आपने रोज़ा रखा और आप बालग हो और आप समझदार हो, आपने जानबूझ के तोड़ दिया किसी वजह से, तो उसका कफ़ारा जो है उसके 60 रोज़े रखने पड़ते हैं, और वो 60 रोज़े भी आपको लगातार रखने होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने 40 रोज़ा रख लिया और 41वां रोज़ा नहीं रखा तो फिर आप दोबारा रोज़े शुरू करोगे नंबर 1 से, तो आपको वो पूरे 60 के 60 रोज़े रखने पड़ेंगे। जो अगर आप जानबूझ के तोड़ोगे ना वो 60 रोज़े रखने पड़ेंगे, तो या 60 मस्कीन जो है उनको खाना खिलाना पड़ेगा। लेकिन ये अमूमी तौर पे यही होता है कि 60 रोज़े आपको रखने होते हैं अगर जानबूझ के तोड़ा जाए। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि रोज़ा जो है ना वो जानबूझ के ना तोड़ा जाए। अंदर भेजे ही और रोज़े वाले किसी और का हाँ बाबा जी सवाल ये है कि बीमारी की हालत में अगर बंदा रोज़ा न रह सके तो फिर इसका कज़ा कैसा होगी? हाँ, बीमारी की हालत में है, अगर कोई संगीन बीमारी इस तरह की है कि उसकी मौत भी वाक़ हो सकती है, या उसके ज़्यादा बीमार होने का मसला होता है, या किसी का कोई ज़ख्म वगैरह हो या कोई इस तरह की चीज़ हो तो वो ज़्यादा उसका जब तकलीफ हो या ऑपरेशन वगैरह उसको करवाया हो तो वो ये रोज़ा उस हालत में छोड़ सकता है। लेकिन वो उसका एक ही रोज़ा उसको रखना पड़ेगा, वो किसी भी दिन साल के अगले रमज़ान से आने के पहले ना जब भी उसका दिल करे वो रोज़ा रख सकता है, जब उसको सहूलत मैसर हो, जब वो तंदुरुस्त हो वो रोज़ा रख सकता है। वो उसका एक ही रोज़ा होगा। अल्लाहुम्मा लक सुम्तु व बिका अमलतु व लक तवक्कलतु व ला रिज़्क़ रोज़ा रखा और तुझसे ही इस अजर की तौफ़ीक़ तो तुझसे ही इसका अजर चाहते हैं। अल्लाह ताला हमें रमज़ान की बरकतों से और रहमतों के नज़ूर हम पर नाज़िल फरमा और हमें इसके तक़द्दुर और इसके हुर्मत की पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। जिस तरह 2 रोज़े अल्लाह ताला आपने हमारे कल के और आज का रोज़ा रखा है, इसी तरह हमें पूरे के पूरे रमज़ान के रोज़े रखने की तौफीक अता फरमा। और हमें जिस तरह हम रोज़े में हर चीज़ से बचते हैं, गुनाहों से बचते हैं, अपने आँखों के गुनाहों से, अपने हाथों के गुनाहों से, अपने पैरों के गुनाहों से, अपनी ज़ुबान के गुनाहों से, इसी तरह हमें पूरे साल में अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा। और जो अमाल हमारे रमज़ानुल मुबारक में है यही हमारी ज़िंदगियों में आ जाएं और पूरा साल हम इसी तरह जो है वो अपने इबादत करें, इसलिए हमारी तौफीक इसके लिए हमें तौफीक अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिही व अहले बैतिही अजमईन।